Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so due to power failure, we are starting late. Okay, so still students are joining. So just we summarize just within 2 minutes and then we move to the next point. आपण मागच्या वेळेस हा टेबल डिस्कस केला होता. So I hope that you have written the notes in the notebook, plus you have prepared these 18 values. Okay, so if not, so prepare it, because all these values are your possible MCQs, and once you prepare these points, then most of the MCQs gets repeated related to this table only. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, so now we will move to our next point, that is concept of Miller indices. So now we have to discuss this point in detail one by one. It is a simple one, and then we will take one example, try to understand what is meant by Miller indices, and we are taking example of different planes so that you can get the idea about this. Okay, so let us discuss this first. Concept of Miller indices. The crystal lattice may be regarded as made up of an aggregate of a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points, which are known as lattice planes. So here actually we are discussing about these parallel equidistant planes. So these parallel equidistant planes are the purpose of this Miller indices. So Miller is name of scientist. He evolved a method to designate a set of parallel planes in a crystal by 3 numbers. So we are symbolizing that as HKL. So these 3 numbers are known as Miller indices. आता हे नेमकं काय ते आपण पहिल्यांदा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूया आणि त्यानंतर एक सिंपल एग्जांपल घेऊन आपण चेक करूया. So the Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratio as the reciprocals of the intercepts of the plane concerned on the 3 axis. The method of calculation of Miller indices is as follows. त्याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय तर 3 smallest possible integers, 3 integers किंवा numbers येणार which have the same ratio त्याचा सेम असणार as the reciprocals of the intercepts, म्हणजे इंटरसेप्टचा आपण रेसिप्रोकल घेतो ऑफ द प्लेन कन्सर्न्ड ऑन द 3 ऍक्सिस XYZ ऍक्सिस चे जे इंटरसेप्ट्स आहेत तर त्याची आपण स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर करतो. तर ही जी मेथड आहे तर ती आपण आता डिस्कस करतोय. हे कसं आपण डिटरमाइन करतो. ऍक्च्युअली इट इज व्हेरी सिंपल अँड इझी. जस्ट वी आर ट्राय टू अंडरस्टँड द प्रोसिजर. फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल ऍक्सिस एक्सप्रेस्ड ॲज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. ओके, तर पहिल्यांदा आपण काय करतो तर आपल्याला इंटरसेप्ट्स हे दिलेले असतात त्या प्लेनचे तिन्ही ऍक्सिसचे which are expressed as integral multiple of lattice constant. ठीक आहे. आता हे लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे काय तर साइड ऑफ युनिट सेल, ज्याला आपण स्मॉल a म्हणतो. a इज इक्वल टू 2r किंवा r इज इक्वल टू a/2 जे आपण ऍटॉमिक रेडियस मध्ये बघितलं साइड ऑफ युनिट सेल. तर ती साइड ऑफ युनिट सेल किंवा एज ऑफ युनिट सेल जे आहे सो दॅट इज नथिंग बट our lattice constant which is denoted by small a.
ओके, सो दॅट ए इज नथिंग बट कॉल्ड एज लॅटिस कॉन्स्टंट. तर आता इथं त्याचा संबंध काय, तिथे काय लिहिलंय, एक्सप्रेस्ड ॲज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. म्हणजे आपण लॅटिस कॉन्स्टंटला युनिटी कन्सिडर करतो आणि त्याला इंटिग्रल मल्टिपल करून आपण हे इंटरसेप्ट आहेत तर ते मांडतो. ठीक आहे. नेक्स्ट वी आर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 नंबर्स. त्यानंतर आपण काय करतो, त्या इंटरसेप्टचे रेसिप्रोकल्स घेतो. रिड्यूस द रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. We are reducing that reciprocals into whole numbers. This can be done by multiplying each reciprocal by a number obtained after taking LCM of denominator. तर whole numbers मध्ये आपण हे कसं कन्सिडर करतो किंवा कन्वर्ट करतो. This can be done by multiplying each reciprocal. आपण तो जो रेसिप्रोकल आहे त्याला मल्टिप्लाय करतो कशानं, बाय ए नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटरचा एलसीएम जो आहे तो आपण घेतो. एलसीएम म्हणजे काय, तर लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर किंवा आपण त्याला मराठीत लसावी असं म्हणतो. हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे. दीज 3 नंबर्स विल बी द मिलर इंडायसेस. ते जे 3 नंबर्स आहेत तर त्याला आपण काय म्हणतो, मिलर इंडायसेस म्हणतो. ठीक आहे. तर आता ही काय झाली, आपण प्रोसिजर डिस्कस करतोय. तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुमच्या हे लगेच लक्षात येईल. ठीक आहे. ओके, सो लेट अस वी आर कन्सिडरिंग वन एक्झाम्पल. लेट अस कन्सिडर द मिलर इंडायसेस इन अ पर्टिक्युलर केस टू इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट. आता इथं मगाशी ज्या ज्या आपण स्टेप्स सांगितलेल्या आहेत त्याच फक्त आपण इथं केलेल्या आहेत. तुम्ही हे बघू शकताय. एव्हरीवन इज टेकिंग स्क्रीनशॉट. Yes, sir. I request everyone. Yes, sir. प्रत्येक स्लाइड चेंज केली की तिथे स्क्रीनशॉट घ्या. प्लस स्लाइडवर जर मी काही फिगर किंवा काही मेन्शन केला असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या जेणेकरून तुमच्या ते लक्षात येईल. लेट अस कन्सिडर द मिलर इंडायसेस इन पर्टिक्युलर केस टू इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट. आता मगाशी जे आपण डिस्कस केलं या स्टेप्स तर त्याचा आपण विथ एक्झाम्पल घेऊया. फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स. इंटरसेप्ट्स आपण आहेत तर ते मांडतो. सो लेट द गिवन प्लेन हॅव इंटरसेप्ट्स 2, 3 and 4 along A, B and C axis respectively. तर आपण पहिल्यांदा हे इंटरसेप्ट्स आहेत त्याच्या फॉर एक्झाम्पल व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत. त्या आहेत 2, 3 आणि 4 along ABC म्हणा किंवा XYZ ऍक्सिस म्हणा. नेक्स्ट त्यानंतर दुसरा पॉइंट काय, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स. याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा. इंटरसेप्ट्स किती आहेत, 2, 3 आणि 4. त्याचा आपण काय केला तर रेसिप्रोकल घेतला. तो काय येणार, सिम्पली 1/2, 1/3, 1/4. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप काय, रिड्यूस द रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. आपण याला होल नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करतो. कसं कन्वर्ट केलं, दिस कॅन बी डन बाय मल्टिप्लाइंग इच रेसिप्रोकल बाय ए नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर. तर आपण इथं काय केलं तर डिनॉमिनेटरचा एलसीएम म्हणजे लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर काढला. या केस मध्ये तो काय, एलसीएम ऑफ डिनॉमिनेटर्स इज 12. हेन्स मल्टिप्लाइंग बाय 12 वी हॅव 6, 4 and 3. आपल्याला माहिती आपण लसावी काढतो. इथं 12 येतो त्याचा. या 12 जर प्रत्येक टर्मला जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर इथं काय येतं, 1/2 into 12 6, then 1/3 into 12 4, then 1/4 into 12 3. So thus the Miller indices of this plane are 6, 4, 3. म्हणजे थोडक्यात काय तर आपल्याला मिलर इंडायसेस जी मिळतात तर त्याची व्हॅल्यू किती आहे तर ती येते 6, 4 आणि 3. ठीक आहे. आता ही झाली प्रोसिजर, पण याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय तर ते आपण सिम्पली चेक करूया. तर आपण आपल्याला इथं आता मिलर इंडायसेस मिळालेले तर त्याच्यावरून आपण काय करतो तर हे प्लेन ड्रॉ करतो. कसं ड्रॉ करतो आपण ते आता चेक करूया. आता 6, 4 आणि 3 म्हणजे XYZ ऍक्सिस आपण कन्सिडर करतोय. सो इफ दिस इज X, दिस इज Y and this is Z axis. So 6 on X आपण इथं कन्सिडर करूया. देन 4 on Y इथं कन्सिडर करू आपण and 3 on Z इथं कन्सिडर करू आपण. ओके, सो we change the color so that you can get the view. तर इथं आपण काय करतोय तर हे फक्त पॉइंट्स कनेक्ट करतो. ठीक आहे. we are connecting these points. Okay, and whatever we are getting that is called as Miller plane. Okay, are you getting this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is 6, this is 4 for Y and this is 3. तर पहिल्यांदा आपण हे मिलर इंडायसेस काढतोय. तर आता एक्झॅक्टली याचा अर्थ काय ते पण आपण अजून डिटेल मध्ये डिस्कस करूया. तर पहिल्यांदा फक्त आपण
काय केलं इथं तर मिलर इंडायसिस म्हणजे काय तर सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन याचा अर्थ काय तर असेच प्लेन परत रिपीट केले जातात. ठीक आहे, तुम्हाला हे अजून मी एक्सप्लेन करतो. आता याच्यामध्ये पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन याचा अर्थ काय तर याच्यावर परत असंच अजून एक प्लेन असणार आहे जे ह्याला पॅरलल असणार आहे. ठीक आहे, ऍक्सिस मी आता इथं एक्सटेंड करून दाखवतो असं. त्यानंतर अजून असं हे कंटिन्युअस त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये रिपीट होत जाणार. ठीक आहे, आर यू गेटिंग दिस व्ह्यू? हे लक्षात येते का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are called as parallel equidistant planes. हे जे आहे त्याला parallel equidistant planes म्हणतात. का तर ह्याचं जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स फॉर एक्झाम्पल पिंक कलर मध्ये दाखवतो मी. So these distances are same. That's why it is called as parallel equidistant planes. तर हे equidistantच येणार आणि parallel असणार कारण का ही ऍक्च्युअली ॲटॉमिक अरेंजमेंट आहे. आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आपण काय करतो तर याला प्लेन्स मध्ये डिवाइड करतो आणि पुढचे जे आपले पॉइंट्स आहेत तर ते आपण या प्लेन्सचा यूज करून डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, so here we can consider this one. So you can take screenshot of this if you want. What is meant by 643? तर हे 643 आहे तिथं मेन्शन करतो. So here we are taking 6, then this is 4, and this is 3. So you can take screenshot so that you can get the idea that 643 means exactly what. So we are just putting the numbers at that particular axis and taking the drawing the line and taking that plane that is called as Miller plane. तर असे वेगवेगळे प्लेन्स असतात. आपण वेगवेगळे इंटरसेप्ट घेऊन त्यानंतर त्याचा रेसिप्रोकल एलसीएम ऍडजस्ट करून आपण प्लेन्स आहेत तर ते काढून हे ड्रॉ करतो. ठीक आहे, तर त्याचे काही फीचर्स आहेत तर ते आपण डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर जे स्टँडर्ड प्लेन्स आहेत मिलर इंडायसिसचे तर ते आपण बघूया. सो दीज आर स्टँडर्ड प्लेन्स. Here is this figure first. Now in this case we have to discuss each and every figure here. So let us first finish the features of Miller indices of crystal planes. हे पण आपण डिस्कस करू जेणेकरून आपल्याला हे प्लेन्स एक्झॅक्टली कशी येतात ते लक्षात येईल. The important features of Miller indices of crystal planes are all the parallel equidistant planes have the same Miller indices. Thus Miller indices define a set of parallel planes. तर आपण जर आता इथली खालची केस घेतली तर याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की याचा रेशो जर आपण काढत गेलो तर तो सेम येतो. त्यामुळे आपण इथे काय म्हणतो हॅव द सेम मिलर इंडायसेस. तिसरा पॉइंट पहिल्यांदा वाचतो मी. इफ द मिलर इंडायसेस ऑफ टू प्लेन्स हॅव द सेम रेशो that is 844, 422 or 211 then the plane are parallel to each other. तर हे आपण मगाशी जी मी फिगर काढली तर त्यात आपण ते बघितलं थोडक्यात की जर आपण असे ऍक्सिस घेतले आणि त्याच्यावर जर आपण हे प्लेन्स दाखवले वेगवेगळे. ठीक आहे, दिस इज फर्स्ट प्लेन, देन सेकंड प्लेन, देन थर्ड प्लेन. तर असे आपण जर आपण प्लेन दाखवत गेलो तर हे सगळे पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण 844, 422, 211 असे कोऑर्डिनेट्स आहेत तर ते दाखवू शकतो आणि त्याचा रेशो आहे तो सेम आहे त्यामुळे त्याचे मिलर इंडायसेस तेच असणार आहे. आता हा जो सेकंड पॉइंट आहे दिस इज इम्पॉर्टंट वन which directs towards this figure. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. Okay, once again I repeat and then we will discuss. A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. तर याचा अर्थ काय तो समजून घ्या आधी आणि मग आपण ते फिगर्स आहेत तर ते कन्सिडर करू. A plane parallel to one of the coordinate axes. तर प्लेन जे आहे जे पॅरलल आहे कशाला तर ज्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला ते पॅरलल आहे तर त्याचा इंटरसेप्ट काय असतो इन्फिनिटी. ठीक आहे, तर हे आपण आता फिगर यूज करून डिस्कस करूया.
पॅरलल प्लेन जे असतं कशाला, त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला, एक्स असेल, वाय असेल, झेड असेल, तर त्या ऍक्सिसचा इंटरसेप्ट काय असतो, तर इन्फिनिटी असतो. तर आता हे कसे येते ते आपण डिस्कस करू. सो यू जस्ट अंडरस्टँड, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. सो वी विल कन्सिडर नाउ दिस फिगर. आता ही फिगर तुम्ही, ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता इथे तुम्ही बघू शकताय, इथे खाली जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेले आहेत तर ते सगळे मिलर इंडायसेस आहेत वेगवेगळे. फॉर एक्झाम्पल हे मिडल पासून स्टार्ट करतो मी, 100 010 001, देन 110 011 अँड 101. तर याचा आपण रेफरन्स घेऊन काय केले, तर हे वेगवेगळे प्लेन्स दाखवलेले आहेत. ठीक आहे, पण याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय ते आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला मगाशी ही जी सेकंड लाईन आहे ती आपण सगळ्यात शेवटी डिस्कस केली. तर ते प्लेन जर त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसचा इंटरसेप्ट काय असतो, इन्फिनिटी असतो. याचा अर्थ काय आपण समजून घेऊ. आता फर्स्ट केस घ्या कुठली, तर ही केस कन्सिडर करा. ठीक आहे, दॅट इज 100. आता मला कोणी सांगू शकेल का की 100 आर मिलर इंडायसेस, सो व्हॉट आर द इंटरसेप्ट्स? याचे इंटरसेप्ट्स काय असतील? 1 तर याचे इंटरसेप्ट्स काय असणार आहेत? 1 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी. लक्षात येते? 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. गेटिंग दिस? लक्षात येते? Yes, sir. हा, आता ह्याचं 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी याचा आपण रेसिप्रोकल घेतला तर काय येणार याचा? 100. आर यू गेटिंग दिस? सिम्पल वन. Yes, sir. ठीक आहे, पण आता याचा तर एक्झॅक्टली अर्थ काय ते आपण समजून घेऊ. मग अशी मी काय सांगितलं तुम्हाला की जे प्लेन त्या ऍक्सिसला पॅरलल असतं त्याचा इंटरसेप्ट इन्फिनिटी असतो. तर तेच आपण इथं प्रॅक्टिकली म्हणा किंवा विथ फिगर प्रूफ करतोय. आता इथे तुम्ही बघू शकता की 100 याचा अर्थ असा आहे की ह्याचा इंटरसेप्ट आहे 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. ओके, म्हणजे काय, तर एक्स ऍक्सिसला इथे जर बघितलं तर 1 आहे, तर हे प्लेन इथे एक्स ऍक्सिसला आपण दाखवतोच आहे. ठीक आहे, आता वाय आणि झेडच्या बाबतीत हे काय, तर ते त्या ऍक्सिसला पॅरलल आहे. इथून तुम्ही बघू शकता हे प्लेन जर तुम्ही असं एक्सटेंड केलं तर हे वायला काय असणार आहे, पॅरललच असणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इथून जर तुम्ही हे झेडला एक्सटेंड करत गेला तरी सुद्धा हे झेडला काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Sir. ओके, आता हे एक एक्झाम्पल आपण डिस्कस करतोय. कुठलं? 100 म्हणजे 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. ठीक आहे, तसंच जर आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल 010, तर या केसमध्ये काय आहे, तर 010 असल्यामुळं वाय जे आहे तर वायला आपण हे 1 न इंडिकेट करतोय, त्यामुळे वायचं हे प्लेन असणार आहे इथं, आणि हे काय एक्सला पॅरलल आहे, तसंच हे झेडला सुद्धा पॅरलल आहे. म्हणजे जर तुम्ही ते एक्सटेंड करत गेला तर ते त्या दोन्ही ऍक्सिसला काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे. का, तर त्याचे इंटरसेप्ट काय, इन्फिनिटी. म्हणून आपण ही लाईन ऍड केली. ए प्लेन पॅरलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस हॅज अन इंटरसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी. हे लक्षात येते का? ही लाईन आपण डिस्कस करतोय फिगर यूज करून. लक्षात येते का हे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर हे का डिस्कस करायलोय? बिकॉज दिस इज युअर पॉसिबल MCQ. ओके, a plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of infinity. तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे की जर आपण ते प्लेन पॅरलल आहे त्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला तर त्याचा इंटरसेप्ट इन्फिनिटी असतो. ठीक आहे, सो नाउ वी कॅन यूज डिफरंट फिगर्स हिअर फॉर अंडरस्टँडिंग दिस टर्म्स. आता तिसरी केस काय, तर 001. तर इथं 1 काय झेड ऍक्सिसला आहे, त्यामुळे इथे झेडचं प्लेन आपण दाखवतोय की जे एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि जे वाय ऍक्सिसला पण पॅरलल आहे. ओके, देन खाली जर आला तुम्ही तर इथं पहिला आपण घेऊया 110, म्हणजे एक्स आणि वाय 1 आहेत. इथं आपण कनेक्ट केलं x1 y1 आणि हे प्लेन आपण कनेक्ट केलं, हे झेड ऍक्सिसला काय तर पॅरलल आहे. देन नेक्स्ट 101 म्हणजे x1 आहे आणि z1 आहे. इथं आपण x ला 1 केलेले, इथं आपण z ला 1 केलेले आणि ते y ला पॅरलल आहे. अँड थर्ड वन इज 011 म्हणजे y आणि z 1 आहेत, इथं y ला 1 z ला 1 हे आपण कनेक्ट करतो, हे प्लेन दाखवतो आणि
हे x ला 0 आहे, so it is 0 1 1 and last one is simple, that is 1 1 and 1. So we are connecting that and we are getting the different planes. Okay, we are getting the different planes. So here if we check the different intercepts and different points, according to that we are showing these different Miller planes. आता हे काय डिस्कस करतोय किंवा का स्टडी करायचं तर ते आपल्या नेक्स्ट पॉइंट मध्ये ज्याला आपण म्हणतो इंटरप्लेनर डिस्टन्स. तर हे डेरिवेशन आहे जो आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे आता आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. So this interplanar distance we have to discuss, and we are considering this parallel equidistant planes, and we are trying to understand these terms here. Okay, so are you getting these terms? Yes, sir. Yes, sir. Have you taken screenshot of these figures? Yes, sir. ठीक आहे, तर या परीक्षेमध्ये जर आलं तर हे छोटे छोटे फिगर काढायचे आणि याचे प्लेन्स आहेत तर ते तुम्हाला दाखवायचे. ठीक आहे, पहिले 3 फिगर आणि शेवटची दाखवली तरी चालेल किंवा पहिले 3 आणि चौथी कुठली तरी काढली तरी चालेल तुम्ही. इट्स मोर दॅन सफिशियंट. त्यानंतर नोट्स मध्ये सुद्धा हे जे पॉइंट्स आहेत तर ते तुम्ही लिहून काढायचे. हे पहिलं जे आहे ते इंट्रोडक्टरी थोडक्यात लिहा आणि ह्या स्टेप्स मात्र परफेक्ट लिहा. इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल, LCM आणि मिलर इंडायसेस, ज्याला आपण HKL म्हणतो. म्हणजे काय तर हे 643 त्यालाच आपण HKL असा सिम्बॉल करतो मिलर इंडायसेस म्हणून. त्यानंतर या स्टेप्स एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला लिहायचे आणि फीचर्स ऑफ मिलर इंडायसेस जे आहेत तर ते तुमच्या माहितीसाठी दिलेले. हे काही परीक्षेमध्ये किंवा जर पॉइंट आला तर लिहित बसायची गरज नाही. फक्त ही जी लाईन आहे किंवा हा जो पॉइंट आहे तर तो परफेक्ट करायचा आहे तुम्हाला. तर जर प्लेन पॅरलल असेल त्या ऍक्सिसला तर त्याचा इंटरसेप्ट हा इन्फिनिटी असतो. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, लक्षात पाहिजे. ठीक आहे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so shall we move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. So we have 10 to 15 minutes with us because we have started late already. Anyway, so we will discuss this point. Just listen this point and I will repeat that in next lecture once again. आता ह्याच्या स्टेप्स फक्त समजून घ्या. आपण काय काय कन्वर्जन केले किंवा काय काय पॉइंट्स यूज केले. So just try to understand this. So first I read the title, separation between lattice planes or relation between interplanar distances and Miller indices. म्हणजे आपण इथे काय करतो तर रिलेशन काढतोय कशा कशा मधला तर इंटरप्लेनर डिस्टन्स आणि मिलर इंडायसेस मधला. सो इंटरप्लेनर डिस्टन्स अँड मिलर इंडायसेस we have to determine by using this figure. तर आपण आता हे पहिल्यांदा डिस्कस करू की एक प्लेन आपण कन्सिडर करून काय काय पॉइंट्स केलेले आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं जे डेरिवेशन आहे ते बघणार आहोत, ज्यामध्ये आपण लॅटिस पॅरामीटर वापरतो. म्हणजे काय तर इंटरसेप्ट्स, इंटरफेशियल अँगल्स. त्यानंतर आपण एक इक्वेशन वापरतो, त्यामध्ये कन्वर्जन करून हे पॉइंट्स टाकतो. त्यानंतर या व्हॅल्यूज आपण टाकत जातो इंटरसेप्टच्या आणि इंटरफेशियल अँगल्सच्या. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला एक रिलेशन मिळतं, दॅट इज D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. Okay, so this derivation we are deriving where D is called as interplanar distance. याला आपण म्हणतो interplanar distance. A is nothing but lattice constant. Lattice constant म्हणजे सांगितलं तुम्हाला मी साइड ऑफ युनिट सेल, जे आपण A is equal to 2R वगैरे वापरलेले. And HKL are nothing but Miller indices. आता आपण डिस्कस केलं. We are writing this Miller indices as HKL. So now we will check this derivation step by step. For that, first we try to understand this figure. So just concentrate on left figure. So this is also useful, but slightly some changes are there. For understanding the term only, I have drawn this or put this. आता ही जर फिगर तुम्ही चेक केली तर यात काय काय दिसते बघा. One unit cell is there. Okay, X, Y, and Z axis are there. On that capital A, B, and C, that is the points for that plane, that is capital ABC. Then next we have drawn perpendicular from the origin to this plane, which is called as capital OM. Now it is touching that plane at the point capital N.
that is called as ON, and this ON is nothing but our interplanar distance, that is called as small d. तर याचंच आपण डेरिवेशन आणि व्हॅल्यू काढतोय, that is called as small d. आताच तुम्हाला दाखवलेलं मी. So this ON is nothing but called as interplanar distance. याचा अर्थ काय, तर याच्या पुढे सुद्धा काय असणार आहे, असंच एक प्लेन असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा हे डीचंच अंतर असणार आहे, जसं मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं. Okay, so we can show another plane like this, which is equidistant and parallel to this plane. Okay, तर यामधलं सुद्धा डिस्टन्स काय असणार आहे, तर स्मॉल डी असणार आहे. परत अजून एक प्लेन आहे, तर ते परत त्याच्यावर रिपीट केलेलं असणार आहे, अँड वी आर गेटिंग द सेम व्हॅल्यू, दॅट इज स्मॉल डी. ओके, तर हे इंटरप्लेनर डिस्टन्स झालं. याला आपण काय करतोय आता, तर इथे इंटरफेशियल अँगल्स आपण दाखवतोय. दॅट इंटरफेशियल अँगल्स आर अल्फा डॅश फॉर एक्स ऍक्सिस, बीटा डॅश फॉर वाय ऍक्सिस अँड गॅमा डॅश फॉर झेड ऍक्सिस. तसंच तुम्ही इथं बघू शकता की स्मॉल ए व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली. तर स्मॉल ए इज नथिंग बट साइड ऑफ युनिट सेल, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, लॅटिस कॉन्स्टंट. मगाशीच आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. तर आपल्याला आता काय करायचं, याचे इंटरसेप्ट्स आहेत ते डिफाइन करायचे, म्हणजे काय, OA, OB आणि OC, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याचे अँगल्स पण डिफाइन करायचे, दॅट इज अल्फा डॅश, बीटा डॅश अँड गॅमा डॅश. सो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट one by one. Okay, so I read it first. Consider